Hello friends, welcome back to my channel. I am Nitya. Today we are going to discuss UGC NET preparation lecture 24. We already done 23, so kindly watch that. Okay, so guys, many questions came from our channel videos, so kindly go through all the videos. It will more helpful for your UGC NET set JRF examination. Okay, so kindly go through it. Okay, first question, look this first question. Friends, see this question, which is not the mode of CAI. So CAI, that's full form, computer assisted instruction. What is it? Computer assisted instruction. So there are four options. So what is CAI? That is nothing but giving instructions with the help of computer. This is unit 1 question, teaching aptitude. So it is nothing but learning with computer, that is computer assisted instruction. Okay, for example, it uses a combination of text, graphs, sounds, video in enhancing the learning process, that is CAI. ஸோ அப்போ CAI அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை, கிவிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், கம்ப்யூட்டர் மூலமாக லேர்ன் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள். ஸோ நம்ம கம்ப்யூட்டர் லேப் இருக்குது, எக்ஸாம்பிள் கம்ப்யூட்டர் லேப். ஸோ ப்ரெசென்ட் பண்ணுற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இல்லையா, ஸோ கம்ப்யூட்டர் மூலமாக நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணுவோம் மானிட்டர் மூலமாக. ஸோ அதுதான் என்னது, கம்ப்யூட்டர் அசிஸ்டட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். கம்ப்யூட்டரில் நமக்கு எதெல்லாம் காட்டி நமக்கு படிக்க வைக்கிறாங்களோ, அசிஸ்ட் பண்ண வைக்கிறாங்களோ, ஸோ அதுதான் என்னது கம்ப்யூட்டர் அசிஸ்டட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ இது வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங், அதாவது மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங்லேருந்து உங்களுக்கு இது வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் தான் என்னது CAI. ஸோ கம்ப்யூட்டர் அசிஸ்டட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இது வந்து எதன் மூலமாலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோம் அப்படின்னா, டெக்ஸ்ட்டு, கிராஃபிக்ஸ், தென் சவுண்டு, வீடியோ, ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ரெசன்ட் பண்ணி பண்ணக்கூடிய லேர்னிங் ப்ராசஸ்ஸை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, கம்ப்யூட்டர் அசிஸ்டட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதன் மூலமாக கற்றுக்கிற விஷயங்களை கம்ப்யூட்டர் அசிஸ்டட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இதன் மூலமாக நம்ம டீச்சர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, கம்ப்யூட்டர் மூலமாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க. யாருக்கு? ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. ஸோ அப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது தான் என்னது கம்ப்யூட்டர் அசிஸ்டட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ ஹியர் ஆன்சர் இஸ் D is the right one, so other one is wrong. Okay, so C then B, A is the wrong one, D is the right one. Okay, then move on next one. Friends, the next question, the two kinds of prepositions are. Okay, so what is prepositions? Prepositions may be two types, that is two premises and one conclusion, that is preposition. Okay, so here what are the kinds of preposition? They are two types of preposition. One is categorical preposition, then another one is conditional preposition. What is it? First one is categorical preposition and another one is conditional preposition. So another one is wrong. Okay, so here then so categorical prepositions may be universal then particular. Okay, so categorical preposition kinds may be two types. What are they? Universal then particular. Then universal may be two types. One is affirmative sentence, then negative sentence. Okay, so these are the types. Then particular sentence, two forms, one is affirmative and another one is negative. Okay, so affirmative means positive statements. Okay, then go on conditional prepositions. Conditional prepositions, three types. First one hypothetical, then second one disjunctive, then third one
alternative. Okay, these are the types of conditional prepositions. Okay, clear? So let me start in Tamil. Friends, the two kinds of prepositions are. ஸோ என்னென்னா ப்ரப்போசிஷன் அப்படின்றது லாஜிக்கல் ரீசனிங்கில் ஒரு ரெண்டு செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷனை கண்டுபிடிக்கக்கூடியது தான் என்னது ப்ரப்போசிஷன். ஸோ அதனுடைய கைண்ட்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. டூ கைண்ட்ஸ் வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷனில் 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். கேட்டகரிக்கல் ப்ரப்போசிஷன், தென் கண்டிஷனல் ப்ரப்போசிஷன் பார்த்துட்டோம். ஸோ கேட்டகரிக்கல் ப்ரப்போசிஷன் வந்து என்ன இதாக பிரியுது அப்படின்னா 2 டைப்ஸாக டிவைட் ஆகுது. என்னது? ஒன்று யூனிவர்சல், இன்னொன்று வந்து பர்டிகுலர். ஓகே, தென் யூனிவர்சல் வந்து 2 இதாக வந்து பிரியுது. என்னது? அஃபர்மேட்டிவ், தென் வந்து நெகட்டிவ். ஸோ அஃபர்மேட்டிவ்ன்றது பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸு, நெகட்டிவாக வரக்கூடியது நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ். ஓகே, ஸோ அஃபர்மேட்டிவ்ன்றது பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ்ன்றது நோ வச்சு அந்த மாதிரி வரக்கூடியதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க? நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ். ஓகே, அதே மாதிரி உங்களுக்கு பர்டிகுலருக்கும் 2 ஃபார்மாக வந்து பிரியுது. ஸோ ஒன்று அஃபர்மேட்டிவ் சென்டென்ஸ், இன்னொன்று நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதே மாதிரி கண்டிஷனுக்கு வந்து 3 டைப்ஸாக டிவைட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ ஒன்று என்னது? ஹைப்போதெட்டிக்கல், தென் டிஸ்ஜங்க்டிவ், தென் அல்டர்னேட்டிவ். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி டிவைட் ஆகுது. ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது அவசியம். ஸோ இதில் இருந்து தான் உங்களுக்கு வந்து 1 வேர்ட்ஸ் வரும். ஓகே, ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், மூவ் ஆன் நெக்ஸ்ட் கொஷின். Friends, see this question. By which of the following proportions some men are not honest is contradicted? Okay, this is the question. The sentence start from some, then in middle not. Okay, that is negative sentence. So contradictory, what is it? Quality and quantity differ. Okay, that is the rule. So A to O is the rule. So A means all, then O means some not. So see here some not. So we will choose the answer option number A. Okay. So here answer A is the right one. Okay. கைஸ், இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராடிக்டரி வந்து டேர்ம்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனுடைய ரூல் என்னென்னா குவான்டிட்டியும் குவாலிட்டியும் வந்து டிஃபர் ஆகும். ஸோ அதுக்கு ரூல் பேசிக்காக வந்து ஏயும் ஓவும் வரும், தென் வந்து ஈயும் ஐயும் வரும். ஸோ இது ஆல்ரெடி நீங்கள் இதை பற்றி நான் வந்து போட்டிருக்கேன் லெக்சரில். ஸோ இது நம்ம 24 இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி உள்ளது பார்த்திங்கன்னா இது கிளியர் ஆகும். ஸோ பாருங்கள், நான் பேக் சைடில் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ அது பார்த்துட்டு இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா கிளியராக புரியும். ஓகே, ஸோ அப்போது இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கு? ஏயும் ஓவும் வச்சு வரும், தென் வந்து ஈயும் ஐயும் வச்சு தான் இந்த கான்ட்ராடிக்டரி டேர்ம் வந்து வரும் அப்படின்றது ரூல்ஸு. ஸோ இதில் சம் மென்ஸ் ஆர் நாட் ஹானஸ்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஏ டு ஓ வந்து வரும். ஸோ ஓ அப்படின்றது சம் நாட் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய சென்டென்ஸ், தென் ஏ வந்து ஆலை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய சென்டென்ஸ். ஸோ இதில் சம் நாட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும்? ஆலை வச்சு எழுதக்கூடிய சென்டென்ஸ். ஸோ ஆன்சர் வந்து ஏ வந்து ரைட் ஆன்சர். ஓகே, தென் நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஷின் போவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் ஒன், எ ஸ்டிப்புலேட்டிவ் டெஃபினிஷன். ஸோ தட் இஸ் த கொஷின். ஸோ வாட் இஸ் இட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், we saw a new thing, we do not know its name, we have given its name. So when we define it, other may or may not understand it. So that is stimulative definition. Okay, so here neither true or false is the answer. Okay, so other one is wrong one, D is the right one. So friends, இதில் ஸ்டிப்புலேட்டிவ் டெஃபினேஷன் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஒரு நியூவாக நம்ம ஒரு திங்ஸை நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதனோட நேம் வந்து நமக்கு தெரியாது, அண்டர்ஸ்டாண்ட் உள்ள ஆகாது. ஓகே, ஸோ நெய்தர் அதனால் ட்ரூ நார் ஃபால்ஸ் வந்து வரும்ன்றாங்க. ஓகே, ஸோ ஆன்சர் வந்து டி இஸ் த ரைட் ஒன், அதர் ஒன் வந்து ராங் ஒன். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் கொஷின் போவோம். Friends, next question, attitude of the teacher that affects
teaching pertains to. So here there are 3 types of domains. What are the first one is cognitive, then affective, then psychomotor. Okay, these are the 3 domains. This is the instructional objectives question, teaching aptitude unit 1. So here cognitive domain means knowledge related. Okay, so cognitive, that is knowledge based, then intellectual skill. Then here affective domain, what is it? That is attitude, feelings. Okay, so here answer is A is the right one, other one is wrong. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 டொமைன் வந்து எதில் உள்ளது அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸில் உள்ளது. ஓகே, ஸோ டீச்சிங் ஆப்டிடியூடில் யூனிட் 1ல் உள்ள ஹெட்டிங் தான் என்னது, இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஆப்ஜெக்டிவ். அதில் 3 விதமான டொமைன் வந்து பிரிக்கிறாங்க, ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி அப்படின்ட்டு. ஸோ அவங்க தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த மாதிரி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக, லேர்னிங்கை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதில் எதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்கன்னா காக்னேட்டிவ். ஸோ அது வந்து நாலேஜ் ரிலேட்டட் உள்ளது. தென் அஃபெக்டிவ் அப்படின்றது ஆட்டிடியூட்ஸ், ஃபீலிங்ஸ் ரிலேட்டட் உள்ளது. ஓகே, ஸோ அப்போ ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டிடியூட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு என்ன வரும், ஏ வந்து ரைட் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ என்னுடைய வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் பண்ணுங்கள், தென் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும். ஓகே, தென் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.